بنگلہ دیش میں عام انتخابات، کس کے سر سجے گا حکمرانی کا تاج؟ بنگلہ دیش میں 13ویں پارلیمانی انتخابات میں صرف چند گھنٹے باقی۔ بنگلہ دیشی الیکشن کمیشن 299 حلقوں میں پولنگ کے لیے تیار۔ ایک حلقے میں انتخاب ملتوی۔ ووٹنگ کا عمل صبح 7:30 سے شام 4:30 بجے تک جاری رہے گا۔ بنگلہ دیش بھر میں مجموعی طور پر 42,659 پولنگ مراکز قائم۔ الیکشن ڈے پر 50% سے زائد پولنگ مراکز حساس قرار۔ بنگلہ دیش کے الیکشن کو ملک کے مستقبل کا ریفرنڈم قرار دے دیا گیا۔ حسینہ واجد کی عوامی لیگ انتخابی عمل سے آؤٹ۔ BNP اور جماعت اسلامی میں کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ اسلامی آندولن اور جاتیہ پارٹی بھی ٹف ٹائم دینے کو تیار۔ طلبہ تحریک بھی 10 جماعتوں کو ساتھ ملا کر اپسیٹ کرنے کو بےتاب۔ عام انتخابات میں 1981 امیدوار میدان میں۔ انتخابات میں 12 کروڑ 77 لاکھ ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ بنگلہ دیش میں حکومت سازی کے لیے کسی بھی جماعت کو 151 نشستیں درکار۔ 45 ممالک اور تنظیموں کے نمائندے انتخابات کا مشاہدہ کریں گے۔ یورپی یونین کے آبزرور میشن نے بنگلہ دیش میں انتخابی ماحول کو مثبت قرار دے دیا۔ بنگلہ دیش کے عام انتخابات میں کس کی ہوگی جیت، کس کو ہوگی مات؟ 92 نیوز کی بنگلہ دیش کے انتخابات پر ہر لمحہ نظر۔ برادر اسلامی ملک میں عام انتخابات پر 92 نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن۔ بنگلہ دیش اور پاکستان کے تجزیہ کاروں اور رپورٹرز کی مسلسل کوریج۔ بنگلہ دیش میں انقلاب لانے والے نوجوان ترک کا پتہ بن گئے۔ آمریت سے نجات کے بعد بنگلہ دیش میں سیاسی ماحول گرم۔ بنگلہ دیش میں عام انتخابات کے دوران سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر غیر معمولی حفاظتی انتظامات۔ ملک بھر میں سیکیورٹی فورسز کے 9 لاکھ اہلکار تعینات۔ پہلی بار CCTV کیمرے، باڈی کیمرے اور ڈرونز استعمال کیے جائیں گے۔ فوج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خصوصی اختیارات تفویض۔ وزیراعظم کی اسلام آباد خودکش دھماکے سے متاثرہ مسجد احمد شہداء کے ورثاء اور متاثرین سے ملاقات کی۔ شہباز شریف شہید اون عباس کے گھر بھی گئے۔ اہل خانہ سے تعزیت، فاتحہ خوانی کی۔ اون عباس کے ورثاء کے لیے 1 کروڑ، دیگر شہداء کے لیے فی کس 50 لاکھ روپے کا اعلان۔ شدید زخمیوں کو 30 لاکھ اور معمولی زخمیوں کو 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ بھارت کی پراکسی بن کر بلوچوں کو لاحاصل جنگ میں دھکیلا جا رہا ہے۔ کسی کو حق نہیں کہ بندوق اٹھائے اور قتل و غارت شروع کر دے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا صوبائی اسمبلی میں اظہار خیال۔ مسائل پر پھر بیٹھ کر بات چیت کرنے کی پیشکش۔ ایوان میں دہشت گردی کے خلاف قرارداد منظور۔ پاکستان میں تمام سپانسرڈ دہشت گردی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے۔ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے خاتمے کے لیے پوری قوم کو متحد ہونا پڑے گا۔ سیکیورٹی عہدیدار کی میڈیا نمائندگان سے ملاقات میں گفتگو۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں کامیابی نیشنل ایکشن پلان پر مکمل عمل درآمد سے مشروط قرار۔ حکومت نے غریب اور مڈل کلاس گھرانوں پر نیا بوجھ ڈال دیا۔ بجلی کے پروٹیکٹڈ صارفین پر بھی فکس چارجز زائد۔ ماہانہ 100 یونٹ والے پروٹیکٹڈ صارفین پر 200 روپے اور 200 یونٹ والے پروٹیکٹڈ صارفین پر 300 روپے فکس چارجز زائد۔ ماہانہ 300 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے 350 روپے فکس چارجز بھریں گے۔ خیبر پختونخوا کابینہ نے رمضان پیکج کی منظوری دے دی۔ مشیر خزانہ مزمل اسلم کے مطابق رواں سال 10,63,000 کم آمدنی والے افراد کو رمضان پیکج دیا جائے گا۔ فی خاندان اوسط 12,500 روپے دیے جائیں گے۔ بنگلہ دیش میں پارلیمانی انتخابات کے لیے ووٹنگ کل ہوگی۔ 299 حلقوں میں انتخابات کا سامان پولنگ اسٹیشنز پر پہنچا دیا گیا۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات، فوج سمیت تمام سیکیورٹی ادارے الرٹ۔ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا دورہ امریکہ۔ صدر ٹرمپ سے ملاقات کے لیے وائٹ ہاؤس پہنچ گئے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ایران اور غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق نیتن یاہو ایران امریکہ مذاکرات پر تشویش کا شکار ہیں۔
वज़ीर आज़म ने नेपरा के सोलर से मुतालिक नए रेगुलेशंस के इजरा का नोटिस ले लिया। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेपरा के नए रेगुलेशंस के इजरा पर आला सतह का खुसूसी इजलास। वज़ीर आज़म ने पावर डिवीजन को सोलर सारिफीन के कॉन्ट्रैक्ट के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक नज़रसानी अपील दायर करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट्स का हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। सोलर से मुस्तफ़ीद 4,66,000 सारिफीन का बोझ दीगर सारिफीन पर ना डाला जाए। नेशनल ग्रिड से मुंसलिक 3,76,00,000 से ज़ायद सारिफीन पर कोई बोझ ना पड़े। मामले के हल के लिए पावर डिवीजन जामे लाहे अमल तश्कील दे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की नई सोलर पॉलिसी की मजम्मत। पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि नई सोलर पॉलिसी अवाम के साथ जुल्म और ज्यादती है। हुकूमत ने पहले सोलर का सब्ज बाग दिखाया, लोगों ने सरमायाकारी की तो अब इस पर चार्ज करेंगे। सारे इन्वेस्टर्स के एतमाद को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। नेट मीटरिंग यूनिट्स के मुताबिक होना चाहिए था। हुकूमत ने पहले कहा 20 यूनिट अवाम से लिए जाएं और फिर 20 यूनिट वापस किए जाएं, लेकिन अब ये 20 यूनिट 100 रुपए में लेने की बात कर रहे हैं। ये किस किस्म की सोलर पॉलिसी बनाई गई है? वज़ीर दिफा ने अपोजिशन लीडर के बयान को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि महमूद खान चकजई नज़रियात रखें लेकिन इदारों पर अटैक ना करें। पाक फ़ौज किसी सूबे या ज़िले की फ़ौज नहीं, पूरे मुल्क की फ़ौज है। हमारी फ़ौज ने 5 साल में 3,141 शहादतें दी हैं। बलूचिस्तान में 200 से ज़्यादा दहशतगर्द मारे गए। अपोजिशन लीडर ने इल्ज़ामात लगाने की कोशिश की, हम पार्टियां बदलते हैं लेकिन इन शहीदों ने पार्टियां नहीं बदली। कौमी असम्बली ने मुसल्लह अफवाज के साथ इज़हार यकजहती और शहदा को खराज अक़ीदत पेश करने की मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर कर ली। पार्लियामेंट में जज्बाती बातें नहीं की, अपने कहे अल्फाज पर कायम हूँ। अपोजिशन लीडर महमूद चकजई का वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को जवाब, कहा कि हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमें आबादी के हिसाब से अपना हिस्सा चाहिए, हमें हक़ हुक्मरानी में अपना हिस्सा चाहिए। मैं 90 की दहाई से असम्बली में आ रहा हूँ, जमहूरियत के मुखालफिन के खिलाफ बोलूँगा। नवाज शरीफ ने कहा था कि अफगानों को शहरियत देने में कोई बुराई नहीं, आइन के दायरे में रहने वाली फ़ौज को सलाम पेश करते हैं। पाक भारत जंग में 10 तैयारे गिराए गए। अमरीकी सदर ट्रंप का फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा, कहा पाक भारत मुमकिना जौहरी जंग को टैरिफ के जरिए खत्म किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सदर ट्रंप ने 1 करोड़ लोगों की जान बचाई। ईरान जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम पर मुआहिदा करना चाहता है और पहले से ज्यादा संजीदा है। अगर ईरान मुआहिदा नहीं करेगा तो बहुत बेवकूफ होगा। ट्रंप का मशरिक़ वुस्ता में दूसरा तैयारा बरदार बहरी जहाज तैनात करने का इंदिया। अमेरिका की खुद पसंदाना और मुतकब्बिराना पॉलिसियों से इख्तिलाफ है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जारहाना पॉलिसियाँ इख्तियार की, इसकी वजह ज़्यादातर इंटेलिजेंस की नाकामी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा हमें अमरीकी अवाम से कोई मसला नहीं। दूसरी जानिब तुर्की का भी जौहरी हथियारों की दौड़ में शामिल होने का इंदिया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान ने कहा ईरान ने जौहरी हथियार हासिल किए तो खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी हम मनसब अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल, बातचीत और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। दोनों मुल्कों ने करीबी राब्ते और हम आहंगी जारी रखने पर इत्तफाक किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तुर्क हम मनसब हकाम फिदान से भी टेलीफोनिक राब्ता। दोनों वज़राए ख़ारजा के दरमियान इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का करीबी राबते में रहने पर इत्तफाक।